بلاول بھٹو مراد علی شاہ کے نام عبوری طور پر ECL سے نکالے جائیں. نیب JIT تحقیقات کی روشنی میں انکوائری مکمل کرے. جرم بنے تو احتساب عدالت میں ریفرنس فائل کیے جائیں. جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری. جعلی بینک اکاؤنٹس کیس سپریم کورٹ کا نیب کو 15 روز میں نامکمل تحقیقات مکمل کرنے کا حکم. رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت. چیف جسٹس جائزہ لینے کے بعد عمل درآمد بینچ تشکیل دیں. چیئرمین نیب مستند DG کو ریفرنس کی ذمہ داری سونپیں. فیصلے کا متن. بلاول صاحب کا نام ECL سے نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ آپ جمہوری روایات کا ہی پاسداری کرتے اور نام ہٹا دیتے، کوئی قیامت آ جاتی. نظریہ ضرورت یا مستقبل کی فکر. قومی اسمبلی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر. بلاول بھٹو کا نام ECL سے نکالنے کا مطالبہ. ایوان میں تکرار. حکومتی بندہ ہوتا تو نام 24 گھنٹے میں نکل جاتا. پیپلز پارٹی کا تانا. نام نکلنے سے قیامت نہیں آ جاتی. شاہد خاقان کا وعد. کہا گیا تھا کہ ریٹن آرڈر آ رہا ہے اور ہم نے اس کو ایگزامن کرنے کی مہلت مانگی ہے. جو آپ خواہش کر رہے ہیں اس پہ آپ کو آپ کی تشنگی دور ہو جائے. ایک جملے میں صرف اس طرح اتنا ہی کہوں گا، ذرا حوصلہ تو کر لیں. اپوزیشن فکر مند نہ ہو، حوصلہ رکھے، فیصلہ دیکھیں گے پھر تسلی کر دیں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جواب. اپوزیشن کا ایک ہونا خطرے کی گھنٹی. حکومت بھی فکر مند. کھلاڑیوں نے سر جوڑ لیے. وزراء سے رابطوں کے فقدان پر برہمی. صورتحال برقرار رہنے پر جنوبی پنجاب میں مشکلات کی پیش گوئی. شہباز شریف کا جو تھا نا کہ جی مجھے زرداری کو میں کھمبے پہ لٹکا دوں گا اور نام ہٹا دینا، میں گلے میں رسی ڈال کے کھینچوں گا. تو میں نے کھمبا اور ایک رسی لی اور میں پوسٹ کرا رہا ہوں شہباز شریف صاحب کو کہ بھائی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم سے لے لیں. آپ کیسے اکٹھے ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں جتھے دی کھوتی اتھے ہی جان کھلوتی. شہباز شریف کے لیے کھمبا بک کرانے کا اعلان. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اپوزیشن الائنس فار ریوائیول آف کرپشن کر لے. عمران خان اکیلا ہی کافی ہے. حلیم عادل شیخ کی میڈیا سے گفتگو. شہلا رضا کا جواب. ہم تو عدالتوں کے سامنے کھڑے ہیں، مقدمات فیس کر رہے ہیں. البتہ ان کے وہ مسئلہ ہے کہ سلائی مشینیں اتنی طاقتور ہو گئیں کہ اربوں روپے کی جائیداد بن گئی. حلیم عادل صاحب ذرا پہلے اپنے کیسز سے بچنے کی تیاری کریں. پورا ہائی وے پہ جاؤ تو لوگ آواز دیتے ہیں بیچاری منی بیگم، بیچاری منی بیگم. آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی درار نہیں ڈال سکتے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتے. فیوچر is Pakistan People's Party, the future is Bilawal Bhutto Zardari, the others will all be part of history. سندھ کی سیاست میں بھی ابال. مراد علی شاہ غصے سے لال. پیپلز پارٹی میں دراریں ڈالنے کی کوششیں ناکام ہوں گی. وفاق کی حکومت کی کارکردگی بدترین. آئین پر عمل نہیں ہو رہا. وزیر اعلیٰ کا الزام. اضافی ڈیم کے لیے پانی نہ ہونے کا بھی پیغام. مراد علی شاہ صاحب کو خود تبدیل کریں. سندھ میں بھی تبدیلی جو ہے وہ آئینی تبدیلی ہو. وہ وقت اب ختم ہو گیا ہے جب فنڈ جو ہیں وہ چھو منتر سے دبئی اور لندن میں چلے جاتے تھے. پیپلز پارٹی مراد علی شاہ کو تبدیل کر دے. سندھ میں آئینی تبدیلی آئے گی. فنڈز اب اڑ کر دبئی نہیں جائیں گے. فواد چودھری کے پھر وار. آصف علی زرداری کا سیاسی مستقبل اختتام کے قریب. نیب 2 ماہ کی ڈیڈ لائن پر سختی سے عمل کرے. تفتیش شروع نہ ہونے پر بھی تشویش. نیب کو یہ چاہیے کہ وہ جو 2 مہینے کی ڈیڈ لائن ہے اس کو سختی سے اس پہ عمل کرے. اور ابھی تک جو تفتیش شروع نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر ہمیں تشویش ہے. الائنس فار ریسٹوریشن آف کرپشن کل قائم ہوا ہے، اس کے اوپر ہمیں تشویش ہے. اور نواز شریف کے بعد اب آصف زرداری کا سیاسی مستقبل بھی اپنے بالکل اختتام. PTI کے ڈھول کا کھل گیا پول. مراد علی شاہ کی فکر نہ کریں، اپنی خیر منائیں. ناصر علی شاہ کا رد عمل. عمران خان کا سیاسی سورج غروب ہونے لگا. فواد چودھری نیا آقا تلاش کریں. سعید غنی کا جواب.
जाली अकाउंट्स केस सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौसूल नहीं हुआ। किसी वजीर की ख्वाहिश पर आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह या फरियाल तालपुर को गिरफ्तार नहीं कर सकते। मुआफी मांगने और केस बंद करने का क्यों कहा जा रहा है, जायजा लिया जाएगा। नैब का एलामिया जारी, सुस्ती और दबाव का तासुर मुस्तरद। मुस्लिम लीग का फवाद चौधरी के बयान पर नाराज, मामला वजीर आजम के सामने उठाने का फैसला। तारिक बशीर चीमा इमरान खान को तहफ्फुज़ात से आगाह करेंगे। जातियात पर हमलों के बजाय होश के नाखून लेने चाहिए, चौधरी शुजात का बयान। पहले बयान फिर पशेमान। काफ लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की पेशगोई पर माजरत, नाम गलती से ले लिया। फवाद चौधरी ने इत्तेहाद खतरे में पड़ता देख मोनिस सलाही को टेक्स्ट मैसेज भेज दिया। गोशवारे जमा न कराने पर फवाद चौधरी समेत 332 अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत मुअत्तल। कौमी असम्बली के 72, सेनेट के 20 अरकान शामिल। पंजाब असम्बली के 115, सिंध के 52, खैबर पख्तूनख्वा के 54 और बलूचिस्तान के 19 अरकान भी मुअत्तल। शहबाज शरीफ को कमर में तकलीफ, तबीयत नासाज। कौमी असम्बली का इजलास खत्म होने से पहले ही ऐवान से चले गए। मिनिस्टर्स इनक्लेव में फिजियोथेरेपिस्ट तलब। मुख्तरमा आदिया कामरान नॉट प्रेजेंट। मिस्टर साद वसीम साहब नॉट प्रेजेंट। मुनव्वरा बीबी बलोच नॉट प्रेजेंट। मेरीन रजाक भट्टो नॉट प्रेजेंट। नॉट प्रेजेंट। नॉट प्रेजेंट। नॉट प्रेजेंट। नॉट प्रेजेंट। नॉट प्रेजेंट। ये तो इस तरह तो नहीं होगा। बड़े बड़े नाम मगर घरों में आराम। स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास बर वक्त शुरू कराना महंगा पड़ गया। वक्फा सवालात के दौरान अक्सर अरकान गैर हाजिर। वजीर आजम इमरान खान से MKM पाकिस्तान के अरकान असम्बली की मुलाकात। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के मसाइल पर तबादला ख्याल। इत्तेहादी उमूर पर भी गुफ्तगू। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली और तकमील के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने पर इत्तेफाक। BNP मैंगल हुकूमत से नाराज, बलूचिस्तान के मसाइल हल न होने पर मायूस। मरकज से बात करने के लिए कमेटी तश्कील, अपने हकूक हासिल करने की कोशिश जारी रखेंगे। अख्तर मैंगल की गुफ्तगू। अदालती महाज पर पीपल्स पार्टी की पसपाई। 18वीं तरमीम के तहत सूबाई इख्तियारात से मुताल्लिक सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। वजूहात तफसीली फैसले में दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। बिलावल हाउस कराची के नौकर भी अरबपति। पाबंदी के बावजूद अब्दुल जब्बार को एयरपोर्ट के करीब 7 एकड़ जमीन अलॉट। अदायगी जाली बैंक अकाउंट से की गई। अराजी कैसे रेगुलराइज हुई? मनी लॉन्ड्रिंग। JIT का महकमा लैंड यूटिलाइजेशन को खत लिख कर सवाल। मुश्किल हालात में रिलीफ। हमजा शहबाज को 10 रोज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। नाम ब्लैक लिस्ट में डालने पर लाहौर हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को नोटिस। क्या मुल्क नैब चलाएगा? पार्लियामेंट को खत्म कर दें। जस्टिस फर्रुख इरफान बरहम। मुल्क भर में पंचायत और जिरगा सिस्टम गैर आईनी करार। दोनों निज़ाम आइन से मुतसादिम। आलमी मुआहदों की भी खिलाफ वर्जी। कानून नाफिज करने वाले इदारे कड़ी निगाह रखें। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन मंसूबे से मुताल्लिक केस की समाअत। ठेकेदारों को पैसे अदा करने का हुक्म। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड में प्रॉपर्टी डीलर्स की शमूलियत। मफादात का तसादुम है। पहले भी LDA सिटी की बर्बादी इसी वजह से देखी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नालैन पाक 31 जुलाई 2002 को बरुनाई से वापस लाते हुए चोरी हुए। तफ्तीशी टीम के सरबराह का अदालत में बयान। जिसने नालैन पाक चोरी किए वो तो बदबख्ती का शिकार हो ही गया। हम मामले को नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
किसानों से 21 घंटे बाद मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत ने आलू की एक्सपोर्ट का मुतालबा मंजूर कर लिया। लाहौर के मॉल रोड पर धरना खत्म। मुल्क गिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद, सिक्योरिटी फोर्सेस का हंगू में एक्शन। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और बारूद बरामद। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू। गुलिस्तान जौहर के मनी एक्सचेंज में 70 लाख रुपए की डकैती। डाकुओं ने गार्ड को यरगमाल बनाकर वारदात की। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। लाहौर में भी डाकू बेकाबू। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स के सामने मोबाइल फोन की दुकान लूट ली गई। पुलिस सोती रही। मरी में फिर बर्फबारी, सयाहों की मौज मस्ती। स्कर्दू और खरमंग में भी सफेद मोतियों की बरसात। ठंड ने दरियाए सन का पानी जमा दिया। मुल्क के दीगर इलाकों में भी शदीद सर्दी की लहर। ब्रेक्जिट डील ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी हिला दी। पार्लियामान में 230 वोटों से मुआहिदा मुस्तरद। 118 कंजर्वेटिव अरकान भी मुखालिफ। हुकूमत को तारीखी शिकस्त। थेरेसा मे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश। राय शुमारी आज होगी। दुनिया से मैं हूं सैयद आयशा नाज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि जाली बैंक अकाउंट्स केस से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। JIT के मेंबरान नैब की तहकीकात में मुआवनत करेंगे। फैसले में ऐसा कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि JIT नामुकम्मल मामलात की तहकीकात जारी रखेगी। इस बारे में मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फैसल कमाल पाशा से। फैसल, आगाह कीजिएगा, नैब को और JIT को क्या क्या जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं और कितने अरसे के लिए? जी, ये नैब और JIT से कहा गया है कि जिन मामलात पर तहकीकात अभी तकमील को नहीं पहुंची उन पर तहकीकात अपनी जारी रखें। और नैब से कहा गया है कि रेफरेंसेस जो हैं वो फाइल किए जाएं जो भी नॉमिनेटेड अक्यूज्ड हैं इस सारे मामले के अंदर। ये कहा गया है कि JIT रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का है। बादी नजर में नैब को भिजवाने से मुतल्लिका है। JIT के मुताबिक मामले में कमीशन, सरकारी खजाने में बेज़ाब्तियां इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का ये मामला है। इसमें यह भी कहा गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह के नाम जो हैं वो अब पूरी तौर पर ECL से हटा दिए जाएं और उन पर इल्जामात की तहकीकात की जाए। अगर उनके खिलाफ कोई ठोस शवाहिद जो हैं वो मुयस्सर आ जाएं तो उन पर मजीद तहकीकात की जाए। इस हवाले से ये भी कहा गया कि फरीकैन के जो वकला हैं वो अदालत को मुतासर कुन दलाइल नहीं दे सके और चंद वकला ने तस्लीम किया कि मामला नैब के दायरा इख्तियार में आता है। नैब से कहा गया है कि हर 15 रोज के बाद तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। नैब रिपोर्ट का जायजा अमल दरामद बेंच लेगा। चीफ जस्टिस नैब रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए अमल दरामद बेंच तश्कील देंगे। जी ठीक है, 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये फैसला जिसकी तफसील से आपने आगाह किया। फैसल कमाल पाशा, बहुत शुक्रिया आपका। और अब FBR की बड़ी कामयाबी के बारे में आपको आगाह करें। टैक्स ना दहिंदगान के 50,000 बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स का पता चला लिया गया है। बैंक अकाउंट्स स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और दीगर ममालिक में हैं। इससे मुतालिक मजीद बात कर लेते हैं। शोएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, कहिएगा ज़रा, क्या बता रहे हैं, कहाँ किसकी कितनी जायदाद है? जी, FBR का ये कहना है कि OECD ने जो है तकरीबन 50,000 लोगों के पाकिस्तान से बाहर अकाउंट है जो खुफिया रखे गए थे उनकी जो है तफसीलात देती है पाकिस्तान को। कि तमाम के तमाम वो अकाउंट है जो बैरून मुल्क इन लोगों ने जो है वो टैक्स चोरी किए और वो उनके टैक्स जो है वो नेट में नहीं आते। ये वो अकाउंट है। उसके बाद जो है तफसीलात पाकिस्तान को दी गई है। पाकिस्तान जो तहकीकात करेगा और इन तमाम के तमाम अकाउंट की जो क्लोजिंग बैलेंस है के साथ साथ जो इसमें ट्रांजेक्शन हुई है उन सबकी तहकीकात की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोएब निज़ामी। और अपोजिशन इत्तेहाद का असर कौमी असम्बली में भी नजर आने लगा। ECL में नामों पर जयाले और मतवाले यकजुबान हो गए। जी हाँ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम निकालने पर इसरार करते हुए अटॉर्नी जनरल को बुलाकर राय लेने का मशवरा दे दिया। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अदालत ने ECL से नाम निकालने का हुक्म नहीं दिया, गौर के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत तहरीरी फैसले का जायजा लेगी और हो सकता है अपोजिशन की तशनगी
دور ہو جائے. نام جلد بازی میں ڈالے گئے, نکالنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک آرڈر دیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کا نام ECL سے نکالا جائے. کہ کیا آنریبل چیف جسٹس کے دیے گئے احکامات کا کوئی احترام حکومت کو نہیں ہے؟ حکم صادر نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے اس ریکمنڈیشنز کو صرف نظر کر دیں گے. پہلا ہی آرڈر جو 172 ہے یا 176 لوگوں کو یکمشت ECL پہ ڈالنے کا جو آرڈر دیا گیا تھا وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہی دیا گیا تھا. اس میں کوئی سپریم کورٹ کا ریٹن آرڈر کا انتظار نہیں کیا گیا تھا. جب ہٹانے کی بات آتی ہے تو پھر ہم ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں. لیاقت جتوئی صاحب انفارچونیٹلی another immediate example آتا ہے جو کہ ECL پہ تھے. And yet he is traveling around the world with impunity. کیونکہ PTI کیا یہ کوئی حجر اسود ہے؟ PTI کو ہاتھ لگانے سے انسان جو ہے وہ کافر سے مسلمان ہو جاتا ہے. اس ایشو پہ اگر آنریبل اٹارنی جنرل کو بھی بلایا جائے who is under the constitution obligated to sit in this assembly کہ وہ اپنا ویو پوائنٹ دے. کہا گیا تھا کہ ریٹن آرڈر آ رہا ہے اور ہم نے اس کو ایگزامن کرنے کی مہلت مانگی ہے, انکار نہیں کیا, مہلت مانگی ہے. اور اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ ہو سکتا ہے جو آپ خواہش کر رہے ہیں اس پہ آپ کو آپ کی تشنگی دور ہو جائے. میری رائے میں پہلے بھی اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا اور 172 کو یکمشت میں سمجھتا ہوں میری رائے میں اجلت میں نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہوا. صرف 15 سیکنڈ بات کروں گا. منسٹر صاحب نے 15 منٹ بات کی ہے. میرا صرف سوال یہ ہے کہ چند جملوں میں بتا دیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ایک شخص جو کبھی حکومت میں نہیں رہا, آپ جمہوری روایات کا ہی پاسداری کرتے, تھوڑی دل میں جگہ پیدا کرتے, دماغ میں وسعت لاتے اور نام ہٹا دیتے, کوئی قیامت آ جاتی. جمہوریت کو خطرہ حکومت کے رویے سے ہوتا ہے, اپوزیشن کے رویے سے نہیں ہوتا. ایک جملے میں صرف اس طرح اتنا ہی کہوں گا, ذرا حوصلہ تو کر لیں. بیانات کی حد تک تو تندی اور تیزی بہت ہے, لیکن سینٹ, قومی و صوبائی اسمبلیوں کے اراکین نے سالانہ گوشوارے جمع کرانے میں سہل پسندی برتی. الیکشن کمیشن نے وفاقی وزراء اور ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سمیت 332 ارکان کی رکنیت معطل کر دی ہے. الیکشن کمیشن کا سالانہ مالی گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے خلاف ایکشن. سینٹ اور اسمبلیوں کے 332 ارکان کی رکنیت معطل. وزیر اطلاعات فواد چودھری, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری اور وزیر صحت عامر کیانی بھی معطل ارکان میں شامل. چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی منظوری سے 20 سینیٹرز اور قومی اسمبلی کے 72 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی ہے. پنجاب اسمبلی کے 115, سندھ کے 52, بلوچستان کے 19 اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے 54 ارکان بھی معطلی کی زد میں آئے ہیں. جن ارکان کی رکنیت معطل کی گئی ہے ان میں راحیلہ مکسی, احسن اقبال, حسین الہی, مصدق ملک اور انوار الحق کاکڑ بھی شامل ہیں. معطل ارکان اسمبلی اجلاس اور قانون سازی میں شرکت نہیں کر سکتے. اور خبر یہ ہے کہ BNP مینگل حکومت سے ناراض ہو گئی. سردار اختر مینگل بلوچستان کے مسائل حل نہ ہونے پر مایوس ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں مرکز سے بات کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے, حقوق حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے. اختر مینگل کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. میں کوئی شک نہیں کہ مایوسی ہوئی اور ناراضگیاں بھی ہوئی, لیکن پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ مرکزی حکومت کے ساتھ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو مرکزی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کر اور اس کی پروگریسو رپورٹ مرکزی کمیٹی کو جو پہنچائے گی, اور اس پروگریس رپورٹ کے بعد سینٹرل کمیٹی کا پھر اجلاس بلا کر اس پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں.
केपी के ज़िला अपरदीर में वाक़ कुमराट वैली कुदरती हुस्न से मालामाल होने के बावजूद मकामी रिहायशियों की किस्मत न बदल सकी, ताहम सयाहत के जरिए इलाके की तकदीर बदलने के लिए सूबाई हुकूमत ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। कुमराट वैली घने जंगलात और कुदरती हुस्न से मालामाल है, मगर तालीम और सेहत की सहूलियात की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी के बायस मकामी रिहायशों की हालत काबिल रहम है। केपी में सूबाई हुकूमत ने कुमराट में सयाहत को फ़रोग़ देकर आवाम की हालत बदलने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में रुकन कौमी असम्बली साहिबजादा सिबगतुल्लाह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुमराट में लड़कों और लड़कियों के तालीमी इदारे बनाए जाएंगे। सिविल हस्पताल, सड़कें, पार्क्स और दीगर सहूलियात भी शहरियों को फराहम की जाएंगी। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.